स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। उन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की है, मैं खुद जानता हूँ उनके बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जावेद जमादार सर को कि वो अपने कुछ व्यूज़ शेयर करें। सर प्लीज़। ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವಾದಂಥ ದೀಪಾವಳಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಗತಿ ಕಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇರಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು NGO ಇದೆ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಕ್ಷೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇರಿಂಗ್ ಸೋಲ್. ಅದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಅತಿ ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಬಡಗ ಇದು ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಪಡ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆದರೂ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಇದೆ. ನಾವು ಶಕೀಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರಿಗೂ, ಸ್ಪಂದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೂ, ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ NGO ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 70 ರಿಂದ 80 ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಡಿಗೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಆಸಿಫ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನಬೇಡ, ಮುಂದೆ ನಿನಗೂ ಕೊಡುವವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ NGO ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ NGO ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು HB ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬಿಲೋ 11 ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು महबूब यानी ಅಂತ ಸರ್. थैंक यू सर. स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। इस वक्त हम शहर बीजापुर के अंदर बागलकोट क्रॉस के अंदर एक गरीब बस्ती के अंदर मौजूद हैं, जहां पे केरिंग सोल इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो है दिवाली के मौके पर गरीबों को किट तकसीम किए जा रहे हैं। ये बहुत ही कम NGO हैं जो इस तरह के इकदाम करते हैं इस मुल्क के अंदर। आज जो ये दिवाली है, कहा जाता है कि दिवाली जो ईद है वो बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत है। ये एक बेहतरीन काम जो है केरिंग सोल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। आइए वहां पर मौजूद हैं उनके अराकीन और उनके लोग, पूछते हैं उनसे कि आखिर ये केरिंग सोल चैरिटेबल ट्रस्ट और क्या क्या काम करते हैं और किस तरह की सहूलतें जो हैं गरीबों को, यतीमों को अलग अलग तरीके से त्योहारों पर हो या फिर
बस्तियों में जाकर तकसीम करते हैं। तो आखिर ये इमदाद ये किस तरह से हासिल करते हैं और लोगों तक ये किस तरह पहुंचाते हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। सर ये बताइए कि ये केयरिंग सोल इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, यहाँ पर बैनर लगाया गया है, नेशनल अवार्ड भी विनिंग मिला है इसे तो 2000 तक। तो ये केयरिंग सोल चैरिटेबल ट्रस्ट क्या पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में वर्क करता है या फिर शहर बीजापुर के अंदर इस तरह के इकदाम और जो है फैसिलिटीज को अवेलेबल करता है? काफ़ी सालों से केयरिंग सोल ऑफ इंडिया जो एक एनजीओ काम कर रहा है। फिलहाल तो बीजापुर सिटी के अंदर जो एरिया है जहाँ पर मूल सौलभ्य नहीं रहते, वैसे एरिया के अंदर जो निवासी रहते हैं, जो जो वहाँ की पॉपुलेशन रहती, उनको रीच होके सिर्फ केयरिंग सोल ऑफ इंडिया जो है ये एक ही काम नहीं कर रहा। ये ऑलरेडी पेंशन का एक स्कीम है। हैंडीकैप को हम कितने के प्रोग्राम के अंदर उनके जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। एक ये जो केयरिंग सोल ऑफ इंडिया जो एनजीओ है, ये पूरा इंसानियत ग्राउंड पे काम कर रहा है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इन रिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड पे ये काम कर रहा है। जैसे हर साल हर त्योहार पर ये एनजीओ बीजापुर के चुनिंदा जो स्लम एरिया रहते हैं, वैसे एरिया में जाके जहाँ पर माली हालात बहुत नीचे की है, जहाँ पर जो ईद के मौके पर जो दूसरे एरिया में ईद कर सकते हैं, जो फैसिलिटी रहते हैं, जो उनके पास सामान रहता, वैसा इनको लेने की तकलीफ रहने की वजह से ईद के अंदर हर फैमिली भी खुशी मनाना और खुशी रहना बोल के एक इंसानियत के मुद्दे पर, इंसानियत के एक इसके ऊपर हम हर साल रमज़ान और तुम्हारा दीपावली, ये जो भी बड़े त्योहार आते हैं, वो त्योहार के रिलेटेड वो एरिया के अंदर जाके जितना हो सकता है इसमें वॉलंटियर होके दूसरे इंडिया तरफ से हम यहाँ के इस बस्ती के लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। तो सर एक केयरिंग सोल इंडिया जो है यहाँ पर पहुंचा है गरीब बस्ती के अंदर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका चल रहा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सहूलत मिलती है या पब्लिक ही आपको इस तरह की डोनेट करते हैं, फिर आप उसी रिवर्स को लाकर गरीबों में वगैरह में इस तरह का काम करते हैं? फिलवक्त तो कोई भी गवर्नमेंट की इसमें मदद नहीं ली गई अब तक भी। जो भी है हमारे जो मेंबर है, हमारे आसिफ दडमनी सर होंगे और जो बॉडी मेंबर्स हैं बंदे नवाज सर होंगे, ये खुद अप्रोच होके लोगों को कन्विंस करके ये हमारा काम देखकर खुद आ रहे हैं लोगों के हमारा भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन लो और लोगों को मदद करो बोल के। ये एनजीओ इसमें कुछ नाम कमाना या कुछ करना नहीं है, ये जो भी है इंसानियत के बैकग्राउंड को, इंसानियत की खिदमत करने के खुलू के दिल से सब जने यहाँ जमा होकर और मदद करे जा रहे सब जने। अब तक भी कोई भी इस एनजीओ को गवर्नमेंट की फैसिलिटीज नहीं ली। इवन हम गवर्नमेंट सर्वेंट रहे तो भी इस एनजीओ के साथ आप हाथ मिलाकर, जैसे संडे हो या दूसरे कोई भी छुट्टी जब भी रहती है, हम खुद आकर हमारे एनजीओ के अंदर हमारा वॉलंटियर हो को हम काम करना खुशी महसूस कर रहे हैं। तो केयरिंग सोल के यहाँ पे एक अरकान थे जिन्होंने अपनी जो है बातें बताई कि आखिर ये एनजीओ किस तरह से काम करता है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ के जो है, एक तरफ जो है सरकारें हैं, ये कर्नाटक सरकार यहाँ पर काम करती है, एक तरफ एमएलए भी हैं, जो एमएलए एतनाल हैं यहाँ के। तो इन गरीबों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कभी एमएलए एतनाल ने इस बस्ती में आकर ये झोपड़पट्टी में देखा होगा, इस तरफ इस झोपड़पट्टी में इस तरफ देखा होगा, और एक केयरिंग सोल एक नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जब इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हम एक सवाल खड़ा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और यहाँ के एमएलए के ऊपर कि ये बस्ती आप देखिए, यहाँ पर गरीब बैठे हुए हैं और यहाँ पे टिन देखिए और ये हालात को देखिए, यहाँ पर ऐसी गरीब बस्ती में ऐसे गरीब लोग यहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं जो रोजाना कमाते हैं और खाते हैं। इनके लिए अभी तक जो है सरकारें किसी तरफ का काम नहीं है। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से भी SI 91 न्यूज की तरफ से इस बात का सवाल उठाता हूं कि आखिर ये सरकारें कर क्या रही हैं। मुल्क भर में
देश भर में और खास करके शहर बीजापुर में केयरिंग सोल इंडिया जैसे नॉन गवर्नमेंट एनजीओ काम कर रहे हैं, तो सरकारों को कितना काम करना चाहिए। सरकारें सिर्फ वोट लेने आती हैं और इन गरीबों का वोट लेके चले जाते हैं। क्या कभी यहाँ पर कोई एमएलए वगैरह आया है? यहाँ पे एमएलए का नाम ने सुना है आपने? यहाँ ಯಾ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಬಸ್ತಿಗೆ? ಬಸವನಗೌಡ ಬಂದಿದ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದಮ್ಮ ಬಸವನಗೌಡ? ಏನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಾವೇನ್ ಅನ್ನಾಕತ್ತೇವ್ರಿ, ತೆಗಿತೀನಿ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಾಕತ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹೇಳಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಮನಿ ತೆಗೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾ ನಿಮ್ಗ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ನಮ್ಗ ಸವಲತ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಇರಾಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಡಿಲಕ ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟಿನ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಅಷ್ಟ ಬೇಡ್ಲಾಕತ್ತೇವ್ರು, ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ್ಲಾಕತಿಲ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು. तो यहाँ पे पानी का इंतजाम और दूसरे इंतजाम जो सहूलत है, लाइट वगैरह के इंतजाम है? लाइट का है उठिन का ಊಟ ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಂಡೆ ತಿಕ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಿ, ಒಬ್ರ ಆ ಕಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ. ನಾವು ಆದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವ್ರಿ, ದುಡಿಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದುಡಿಮಿ ಸಲಾಗಿ ನಾವ್ ಆ ಕಾಡ್ ಹೋದ್ರ ನಮ್ಗ ಹೊಟ್ಟಿ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವಿ, ಯಾರ ಯಾಕ ಬರ್ಲಿ ಓಣಿಗೆ ಈ ಮನಿ ತಗದ್ರ ಇದ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಮನಿ ಮಾಡಿ ತಳಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟ ಬೇಡ್ತೇವ್ರಿ, ನಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡುದಿಲ್ಲ. तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे एमएलए एतनाल तो आके गए, इन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन इस बस्ती को देखकर नहीं लगता कि सरकारों ने इन्हें किसी किस्म की यहाँ पे मदद दी हुई है। ये हालात को देखते हुए, कैमरे के सामने आपको मंजर नजर आ रहे हैं, ये हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो सरकार और एमएलए साहब ने या फिर दूसरे प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं कभी यहाँ पर पहुंचकर इनकी हालात को देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से खस्ता हालात में ये जिंदगी बसर कर रहे हैं। SI 91 न्यूज एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये सरकारें और ये जो पद पाने वाले एमएलए एमपी क्या सिर्फ इन गरीबों का वोट लेने के लिए आते हैं या फिर इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए आते हैं? आने वाले वक्त में देखना है कि जब एक एनजीओ इतनी बड़ी पैमाने पर मदद पहुंचा सकते हैं तो फिर ये सरकार की तरफ से कितनी मदद पहुंचनी चाहिए। SI 91 न्यूज की तरफ से मैं आबिद हुसैन शहर बीजापुर से इस सवाल के साथ मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। देशपांडे सर बरं, देशपांडे ಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಇನ್ನು ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಸ್ಪಂದನದಿಂದ ಬರ್ರಿ. ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯ, ಕೇರಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸಿಫ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅವೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಈ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಗುನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಆನಂತರ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಬಂದು ಈ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಸಿಫ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಮ್ಕೋತಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇರಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡದೇನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಜನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅದ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷೆ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ಯದ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದು ಏನಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇರಲಿ ಭಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ पहले तो तमाम लोगों को दीपावली की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूं और यही चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें और किसी भी तरह की मुसीबत आप पर नहीं आए। और ख़ास करके हमारे आसिफ इकबाल साहब जो केयर सोल इंडिया के चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर हैं, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि 4 सालों से बाकायदा किसी जात पात को देखते हुए आगे बढ़ते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैं उनको, उनके वालिद साहब यहाँ जो बैठे हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे अहम काम कर रहे हैं। जो सबसे अहम चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए जो लोगों को मदद करना होता है, वो बहुत अहम काम होता है और ऊपर वाला इससे बहुत खुश भी होता है। तो ये बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। तो आज इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपके सामने मैं मौजूद हूँ, और ख़ास करके दीपावली का किट आपको यहाँ पर तकसीम किया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा मैसेज है, मैं आपको बता दूँ, जब ऊपर वाला बनाता है तो किसी को हिंदू मुस्लिम कहकर नहीं बनाता। जिस परिवार में हम आते हैं वहाँ हम हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, मगर यहाँ के जो नफरती नेता हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, ऐसे लोग हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। उनके लिए खास दुआ करें कि ऐसे नौजवान आगे आकर हम सब की ज़रूरतमंदों की मदद करें। इतना कहते हुए मैं मेरे अल्फाज ख़त्म करता हूँ, और दोबारा मैं आसिफ इकबाल से यही कहूँगा कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। जब भी मेरी ज़रूरत आपको लगे तो इंशाल्लाह याद कीजिए, ये आपका भाई आपके साथ रहेगा। थैंक यू सर. नाम विद्यालय दम दूसरा नाम पुकारो. हाँ फैमिली को ऊपर बरी थोड़ा स्पेस दो यहाँ. 1 मिनट 1 मिनट. ಹಾ ಹೆಸರು ಓದಿರ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತದ. ಸರ್ ನಾಮ ಪುಕಾರ.